बोले सोने हाल सासरी अकाल दे मार ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शिंद ऐश्वर्ष चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच आप सरबत संगतां सज बैठे हो। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे महल माता सुंदर कौर जी दे पावन अस्थान उपर आप दिल्ली दे विच हाजरीन हो। गुरु के फरजंद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी दी महान शहादत नूं माता गुजरी जी दी कुर्बानी नूं याद करदिआं ये गुरमत समागम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उलीके गए ने। दास तो पहला सत्कारयोग भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वालियां ने तुर्की बाणी दे कीर्तन नाल आप संगतां नूं जोड़ना कीता सी। आओ उन्हां महान शहीदां दी वडियाई नूं गा के अपने जीवन नूं समय नूं सफला करिए। अकाल पुरख ने 10 चोले धारे ने गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक दे दरम्यान और ए ओही जोत जामा पहन के आई जो समुची कायनात अंदर प्रगट है। जोत रूप हर आप गुर नानक कहायो। और गुरु परमेश्वर दा एक बिरद है जो ओदी शरण जावे ओदे बंधन कटदा है, रोग सोग मिटाउंदा है, दुख कलेश मिटाउंदा है, प्रतख पैरां दियां बेड़ियां कटदा है। हुण बाणी दा ये फरमान है मुक्त दाता सतगुर जग माहे। दुनिया दे विच जुग दे विच मुक्ति दाते ने सतगुरु, बंद खलासी करन वाले ने। सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना। हुण भारत वर्ष महमूद गजनवी दे समय तो 1001 ईस्वी तो गुलाम सी। गुरु गोबिंद सिंह दे टाइम तक 700 साल तो उपर हो चुके सन। मुगलों नूं लोधी डायनेस्टी नूं पठाणा नूं सारियां नूं राज करदिआं गुरु तेग बहादुर साहब की शरण कृपा रामदत्त होनी कश्मीरी ब्राह्मणों नूं पंडितां नूं लैके आए। जंजू की रखिया करो, असीं आगू हाँ, जे असीं धर्म छड्ड दिता साडे पिछे प्रजा हिंदू जंजू ला देणगे। गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानी दिती। सो बाबर कियां नाल बाबे कियां दी टक्कर चलदी रही। औरंगजेब जुल्म करदा है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तलवार उठाउंदे ने। 14 जंगां 22 धार दे राजियां नाल मुगलां नाल पातशाह ने भारत वर्ष अंदर लड़ियां और बेअंत सिंह शहीद होए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सरबंस वारना पिया।
1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1704 ਈਸਵੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਕਪਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਉਠਾਈਆਂ। ਅੱਲਾ यार खां लिखते ने, इतने में इतला हुई कि कासिद आया है, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। आनंदपुर छड़ जाओ, झगड़ा मुक्या समझो। महाराज शेपो ਦੀ ਰਾਤ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦਨ, ਮਿਆਂ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਨ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਖੈਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਪੋ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਸੀ ਸਰਸਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਸਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਐਸੀ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਦਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਘਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਰਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਘਾਹ ਕਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਖੱਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਰਜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੱਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਜਾਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरत माही किधर गए, अब्बा भजा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शोके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। मां साडी फौज खालसा नजर नहीं आउंदी, बादशाहां वर्गा रुतबा गुरु गोबिंद सिंह दा, बापू दा ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਰਫਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਦਾਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਵੇ, ਮਾਤਾ ਆਵੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ किनारा कर लेना। जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमें गले लगा के वो कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जीन हार। जीन हार कहते ने भी कदाचित भी नहीं मनांगे। दूसरा भाई बोलिया भी जे उन्हां कुछड़ चुक के जिद कीती भी मन जाओ, किन्ना समा अड़े रवांगे, कदे भी नहीं मनना असी। अगला जवाब दिंदा है, नहीं मन ते जावांगे जे इकरार करनगे ते, भी अगां तो छड़ के नहीं जाते। इकरार लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। बच्चों दे ऐसे बचन सुने, अज उस दादी मां नूं वैराग आ गया, जेड़ी माई अपने सिर दा साईं गुरु तेग बहादुर साहब वारन समय अख नहीं सी ना नम करदी, अज अख नम हो गई। बेइख्तियार सुते सिद्धि वैराग आया। वाला शान कहा जाता है, उच्ची शान वाली। हर धर्म की एक अपनी मनौत है। हिंदू वीर देवतियां देवियां नूं मनदे ने, असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं सिख मनदे हैं।
ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਅਦਬ ਹੈ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਖਸਮ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਜੇਠ ਦਿਓਰ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ, ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ। ਖਸਮ ਨਾ ਰਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਹੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਆਪ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਂਗ ਰੰਗੀਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹ ਕਾਨੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਖਿਡਾਵੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सब्र मेरा आजमा चुकी। मेरे पति देव शहीद होए, मैं भाणा मन्निया। नाम गुजरी है, चंगा माड़ा समा भाणे विच गुजारिया है। सरवरे अकाल, ऐ अकाल पुरख तेरी फौज दा सरदार गुरु गोबिंद सिंह, जरनैल गुरु गोबिंद सिंह मेथों विछड़ गया मेरा फरजंद, मैं भाणा मन्निया। मेरियां नौहां विछड़ गईयां, भाणा मन्निया। बच्चियां दी चिंता इसलिए है मैनू, ये मेरे नहीं, ये मेरे फरजंद दे दिलबंद ने। मेरियां नौहां दी इमानत है मेरे कोल।
मैं नहीं चाहती इन्हां नूं तत्ती वाह लगे, पर जे किधरे इन्हां दे दादे वाला समा इन्हां ते आ गया, उलामा मैं तैनूं तां भी नहीं देना, भाणा उस दिन भी मन्नांगी मैं। ऐसी मां है वो। 7 पो 1761 बिक्रमी संमत दी रात एक पिंड है ਚੱਕ ਢੇਰਾ, सतलुज अते सरसा दा ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਣ है, जिथे पत्तन ਹੁੰਦਾ जिथों बेड़ी तो पार लंघते ने लोग। उथे एक कुम्मा माशकी नाम का मलाह रहिंदा सी। माशकी बेड़ी चलाउण वाले मलाह नूं कहिंदे ने। कुल्ली दे विच 7 पोह दीआं शामां माता जी उथे पहुंचे। उन्हों जाके सारी गाथा दसी है। एक दुन्ना सिंह हंडूरिया होए महापुरुष गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां चों हजूरी कवि जिवें भाई नंद लाल सन। वो कहते ने एक सक्का हिंदू तह आही, तुर्क जोर तह जन्म वटाही। कुम्मा ते कीमा तह कीना, तिसही के ग्रह बासा लीना। नाम सी करमू कुम्मा, मुगलों ने धक्को जोरी कीमा कर दिता, करीम बख्श नाम रख दिता, मुसलमान बनाया। उहदी कुल्ली च माता जी टिके। कवि संतोख सिंह भी कहते ने सतुद्रव दे कंढे रात कटी है माता जी ने। यह 7 पोह दी रात सी। कुम्मा माशकी पिंड गया ਚੱਕ ਢੇਰੇ। एक ब्राह्मणा दी माई सी लक्ष्मी, उहदे कोलों भोजन लिया के परिवार गुरु के नूं छकाया। रात माता जी दा आसन लवाया। कुल्ली दे विच आप बाहर तारियां दी छावें लेट गया। अगे थके टुटे नूं नींद आ जाती सी, अज नहीं सुता। सारी रात वैराग विच सी। वार वार गुरु गोबिंद सिंह नूं याद करके तरले लै रहा सी। तुहाडा गुरु गोबिंद सिंह कोई वैर थोड़ा सी औरंगजेब नाल। इंसानियत लई, भारत वर्ष लई, जंजू लई तुसीं विगाड़ बैठे दिल्ली दरबार दे नाल। सानू हसदियां वसदियां रखण लई अज घरों बेकार होए फिरदे हो। किड्डे परोपकारी हो तुसीं। बाणी कहती है ना, सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। गुरु परोपकारी है, गुरु रखिया करन वाला है, बख्शिश करन वाला है, दुखां रोगां सोगां चों कढण वाला है। रात लंघी। 8 पोह दी सवेर हुंदी है। एक बन्ने चमकौर दी गढ़ी जंग चलदा है ते दूजे बन्ने छोटे लाल कुम्मे माशकी दी कुल्ली ने। माता लक्ष्मी पिंडों भोजन लैके आई, सेवा कीती गुरु परिवार दी। खुश होके माता गुजरी ने सोने दे कुछ गहने माई नूं दिते, कुछ पैसे दिते कुम्मे माशकी नूं। बस इत्थे गंगू दी निगाह पै गई है खुरजी विच पई माया ते। है वफादार सी, पर माया का प्रभाव ऐसा है, चंगे चंगे नमक हलाल नमक हरामी बन जाते ने, अकृत कण बन जाते ने। जदों तुसीं दुन्ना सिंह हंडूरीए नूं पढ़ो कथा गुरु जी के सुतन की विच लिखदे ने, मां ने खुश होके इनाम दिता सी। कुम्मे माशकी ने बेड़ी चढ़ा के पतन कढ़िया। 8 पोह दे सवेरा तुरे जा रहे ने गंगू दे नाल। हुण रोपड़ दे नज़दीक गए। गंगू बेईमान आखण लगा, माता जी सख्ताई बड़ी है, आपां रोपड़ विच दी नहीं जाना, इत्थे नज़दीक मेरा पिंड है, रोपड़ दे बाहर दी होके उत्थे पहुंचदे हैं। जानदा सी भी जे रोपड़ थाणी गए ते उत्थे निहंग खां पठान मिल पिया गुरु गोबिंद सिंह का सेवक, वो परिवार नूं मेथों लैके सुखी सांदी गुरु गोबिंद सिंह ताईं पहुंचा देवेगा, मैं पैसे किवें लुटांगा। रस्ते तो पासे कीता माता जी नूं। इतिहास ने गवाही भरी है। तुसीं जदों वाचदे हो अल्लाह यार खां दी कलम नूं, शहीदाने वफा विच भी वो लिखदा है, कहंदा कहंदा माई नूं, गांव मेरा करीब है, चलिए वहां जनाब, बांगे उठा के आइए पीछे मेरे शताब, जल्दी नाल मेरे पिछे आओ। इत्थे ही बस नहीं,
ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਤੋ ਮਸੰਦ ਨੀਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਬਿਪ ਬੰਸ ਚੰਡਾਰ ਸੋ ਖਾਪੀ, ਰੋਪਰ ਤੇ ਵਹੋ ਰਾਹੋ ਬੁਲਾਈ, ਨਿਜਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਗਇਓ ਕਸਾਈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਈ ਨੌਰ। ਇਹ ਕਾਈ ਨੌਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਗੰਗੂ ਦਾ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਢੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਨੌਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਈ ਨੌਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੇੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹਨੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਗੰਗੂ ਹਨੇਰੇ ਜੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਦੋਹਰਾ ਇਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਲੂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਕੜਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਮਾਤੋ ਨਿਜ ਗਇਓ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਹੇੜੀ ਥੇ ਉਸਕੋ ਨਾਮ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਗੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਥੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਗੰਗੂ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਠਾਈ, ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਗੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, मोहरों का बदरा और वो डब्बा उड़ा गया, धोखे से बरहमन वो खजाना चुरा गया। बद सिफात बंदा, बेईमान बंदा, औगणा नाल भरिया बंदा, लिहाज ना कीता अपने आका दी माता दा, माया लको लई, किया ना जाने अकिरत घण विच जोनी फिरते, कीता ना जानिया, लूण खादा सी अज हराम कर दिता। पैसे लुकाउण दी जिहड़ी गाथा है ना, वो बड़े इतिहासकारां ने लिखी है।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਰੈਨ ਖੁਰਜੀ ਤਨ ਲੀਨੀ ਜਾਕਰ ਚੋਏ ਮੈਂ ਗੱਡਦੀ ਨੀ। ਖੁਰਜੀ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਚੰਡਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਨਾ ਖੁਰਜੀ ਕਾੜ ਧਰਨ ਗੱਡ ਦੀਨਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਬੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਕਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਆਖੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ पे कुल मालो जर भी दूं, खिलकत के फायदे को लुटा अपना घर भी दूं। पैसे दी की गल करदा है, मैं लोकाई दी धर्म दी रखिया लई अपना खसम वार दिता। गुरु तेग बहादुर मंग लैंदा, पैसे भी वार दिंदी मैं, पर यह चोरी नहीं सी करनी। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਇਨਾਮ ਲੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੁਰਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ, ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆਂ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਠਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗੂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਰੰਗੜ ਦੋਏ ਭਾਈ, ਉਨ ਆਨ ਮੁਰੰਡੇ ਘਰ ਰਖੇ ਬਹਾਈ। ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰੰਡੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਰਿੰਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਫੌਜ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨੇ, ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਝਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰਦਾ। ਖੈਰ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਜਾਓ ਮਰਿੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾ ਲੈ ਆਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਫੌਜ ਨਵਾਬ ਚੜ ਆਈ, ਲਏ ਸਿਰੰਦ ਉਨ ਟਿਗ ਮੰਗਾਈ। ਫੌਜਾਂ
ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਤਬੈ ਹਟਾਏ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਤਹਾਂ ਹੀ, ਬੁਰਜ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ ਥਿਰੇ ਜਨਨੀ ਦੁਖ ਮਾਹੀ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕੌਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਲਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਵੇ। ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨੁਮਾ ਜਲ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਠੰਡਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰਜ ਦੇ। ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਗਿਣ ਲਓ, 11 ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਐਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਿਲਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਨਾਲ। ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹੂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬੈਠੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਮਿਟਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰ ਹੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਕੱਟੇ ਜਾਓ, ਵੱਢੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਏ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਮੁਗਲ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੁਰੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਰੱਖੇ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੋੜੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਟਿਆ। ਭਾਵ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁੱਚਾਨੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਐ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਥਾ, ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ। ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਏਮਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਸ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਹੈ ਤੁਮਰੇ ਦੁਐ ਭਰਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਸੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਗਲ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਉਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਵਰੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦਈਏ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੀਜਾ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਜ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਥੇ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਵੇਂਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਟਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਲਈ ਮਿਟਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਚਿਰਾਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੁਝ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਪੜਿਆ, ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। 12 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਟਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ,
परमात्मा ने साडे लई सिੱਖੀ चुनी है, सिੱਖੀ च पैदा कीता है। जो साडे लई उन्हें चुनिया है, सानू शोभनीक लगता है। दीने इस्लाम नहीं कबूलना, सिखिज्म नहीं छड्डांगे। रही गल मौत दी, याद रखी, मौत सानू डरा नहीं सकती, मौत सानू झुका नहीं सकती। मर गए, शरीर मिटेगा, ये रूह गुरु गोबिंद सिंह दे निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख विच मिल जानी। दादे दी गोद बैठांगे जाके, गुरु तेग बहादुर ढीकदे ने सानू। हुण काजी नूं कहंदा है वजीर खां फतवा लाओ। काजी कहंदा महाराज फतवा की सुणावा, नाबालग ने, कुरान मनाही करदा सजा देण दी बच्चिआं नूं। इन्हां नूं सारे आखण लगे फिर छड्ड दिओ। सुचानंद कहंदा रुको, मौका दिओ, मैं कुछ पुछना चाहुंदा। बच्चेओ जे छड्ड दईए की करोगे? कहंदे जंगली जावांगे, बचे खुचे सिंह इकट्ठे करांगे, सरहंद नूं घेरांगे, सूबा सरहंद तेरे 2 टुकड़े करांगे। कहंदा वेखो सूलां दे मूंह तिखे ने। सुचानंद कहंदा जे फिर पकड़े गए, कहंदे फिर यही दोहरावांगे। तीजी बार कहंदा जे फिर पकड़े गए, कहंदे सुचानंद कदे खूह दी टिंड वेखी है ना पानी कड्डदी, वो रुकदी नहीं। ਇਹ ਦੌਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਕੇ ਬਾਲਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨਹੁ ਨਾਗੋਂ ਕੇ ਇਹ ਪੂਤ ਬਖਾਨੋ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਢੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਚਾਨੰਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰੇ ਗਿਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਲੜਕੀ ਦਾ। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जवाब दिता सी सुचानंद गल असल ये है भी जेड़े तुर्क ने ना, मुगल ने, वो जुल्मो सितम करके लोकाई दा लहू पींदे ने, पैसा लुटदे ने। तू उन्हां दा नौकर है, उन्हां दे पैसियां ते पलदा है। तुसीं इंसानियत दे दुश्मन हो, तुहाडे घर दा रिश्ता नहीं लैना। दुना सिंह हंडूरिया कहंदे ने दरबार विच ये गल आखी सी, जब टिक्का तुम ग्रह गयो तुम है सो मोड़ दयो, धान मलेशे खात हो हमको एहो कहो। मलेशा दा धन खाना मैनू कहा सी ना तुहाडे पिता ने, अज तुहानू दसदा हां मलेश की हुंदे ने। दूसरा चापलूस बंदा सी।
ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਜਸ ਥੋੜੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਲਾਂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣੀਆਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਾਹਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਫਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਸਨ ਅਸਲ ਇਹ ਆਪ ਕਾਫਰ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ। ਕੁਰਾਨ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਘੱਲੋ। ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੀਤ ਰਾਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਠਿਠੁਰ ਠਿਠੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰੇ, ਸੋਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ। ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਡਰ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਮਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੀਂਦੀ ਮਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੋਰਨੇ ਸਨ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲੂ ਥਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਹ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਧਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਖੈਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਡੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੈਸਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਤਲ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ, ਹੂਰ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। मां आखन लगी, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं, जरा मुंह दोला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूं। क्यों ना चाह होवे मां नूं, अज विआह है तुहाडा। अंदर दुख पी रही सी ते गलुए चों चढ़दी कला दे बोल। बच्चिओ, दादे वाला समा आ गया है, ते दादे वाली ही कुर्बानी याद रख के वैसी करनी कर जायो। मथे चुम के माई ने तोरिया, चौंकड़ा ला के कौले दे नाल बह गई। अगम्मी उडारी लाउंदी है, क्योंकि दुख जरन दे लई उहदे नाल जुड़ना बड़ा जरूरी है। परम शक्ति नाल बैठ गई चौंकड़ा ला के। एक आवाज गलुए चों निकली, जीतो तेरे पुत्र अज मेरी गोद छड्ड के तेरे वाल आ रहे ने, सांभ लई, मैं कदे इन्हां नूं वख नहीं सी अपने नूं कीता, मैं भी आउणी है। भरे दरबार अंदर साहिबजादे हाजिर होए, गज के फतेह बुलाई,
ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਮਾਂ ਮੋਹੇ ਅਸ ਜੋਵਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮੇ ਪਰ ਜਿਮ ਹੋਵਾ, ਸਾਬਤ ਰਹਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਕਹੋ ਭਰਾਤਾ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀਰਿਆ, ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮੰਨਣੇ ਨੇ? ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰਜਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਿਉ ਰਖ ਲੀਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਜਸ ਤੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, 3 ਲੋਕ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ਚੀਨਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਚੱਲ ਵੀਰਿਆ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਲੱਗੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਧ ਆਈ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੱਟ ਝਾੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਣੀਏ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕੰਧ, ਗੋਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇਸੀਆਂ ਕਾਂਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਪਣੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਡੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ। ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਨ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਝੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਲਾਹਨਤ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम सरों पे उठा चले। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਵ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹੱਲ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਟਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੈ ਵੀਰਿਆ, ਸਰਗੁਣ ਚੋਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚੁੰਨਦੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। बीनी को ढांपते ही वो माथे पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई। लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। ठोडी तो मस्तक टकिया इट्टां ने। कहंदा साहिबजादे कादे मिटे ने, सूरज ते चंद गुरु गोबिंद सिंह दे छिप गए। हुण कुदरत भी नाराज होवेगी ना, भुचाल आया, बच्चे बेहोशी विच चले गए, नींव डिग्गी, जालम हजे भी नहीं टले। होश विच लिया लिया के पुछदे ने, ईन मनो पारे नहीं मानदे। छाती ते बैठा शाशल ते बाशल बेग, किरच दे नाल साह रग कट्टी है। हौली हौली रग कटदे गए भी तड़पणगे, पर रंचक मात्र भी सी गलूए चों नहीं किया। 7 ते 9 साल दे जोरावर सिंह फतेह सिंह ने गलूए चों सुखमणी निकल रही सी। शहीद होए अज दे दिन 13 पोह 1761 बिक्रमी संमत। पावन रूहे जमीन फतेहगढ़ साहिब दी, ओ सरहंद दी, जिथे एक कुर्बानी कीती। जोगी अल्लाह यार खां कहंदा, वजीर खां ने शहीद बच्चे कादे कीते? बच्चे नहीं मिटाए। कहंदा जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद फिर ईंटों का ढेर थी। कहंदा जड़ पुट बैठा है सरहंद दी। यही रोस सिखी दे अंदर प्रगट होया। ये 2 चंगियाड़ियां कादियां बुझियां, 4 चंगियाड़ियां कादियां बुझियां। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे औरंगजेब तू भांबड़ पैदा कर बैठा है,
ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਆਪ ਉਜਾੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮਰਦ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਰ ਗਏ, ਹਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਚੇਹੇ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ, ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਕੁਨੀ। ਚਾਰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮਿਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਅੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ, ਸੋਈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਲੇ ਲਈਦੇ, ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਵੇ। ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓ। ਊੜਾ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਬੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले